धारा लेखनीर आजिर अध्याय को आपण मानक स्वागत। आजिर अध्याय फकीर मोहन सेनापति रचित एक हृदयस्पर्शी कहानी संपर्क में आम पढ़ा। कहानीर शीर्षक हेउछि डाक मुंशी। हरिसिंह सरकारी कर्म रे बाहाल हेबा दिन ठारू मफसल सान बड़ अनेक पोस्ट ऑफिस को बदली होई कर्म इंजाम करि आसिले। आज को 10 वर्ष है कटक सदर पोस्ट ऑफिस रे बराबर रही कर्म करुछंती। भल रूपे कर्म करिथिबारु प्रमोशन पाइले। वर्तमान से हेड पियन, दरमा मासको 9 टंका। कटक सहर रे तो सबु जिनिस किणा, निया टिकक पाई मध्य दियासिलिटी न किणिले नुहे। अति कष्ट चली सुधा मासको 5 टंका ऋणा खर्च पड़े नाही। कौनसी रूपे घर को 4 टंका न पठाइले नुहे। घरे स्त्री आउ 8 वर्षर पुओ गोपाल। मफसल जगह 4 टंकार कौनसी रूपे टाण टुण हो चली जाए। सेथिरु पैसाटिए मध्य उणा हेले अचल। गोपाल अपर प्राइमरी स्कूल रे पढ़े। स्कूल रे दरमा मासको 2 अणा। स्कूल दरमा छड़ा आज बही खंडे, काली स्लेट, कागज ए सब जिनिस किनिबा को केबे केबे किछि बेसी खर्च पड़े। एपरी उपरी खर्च पड़गले से मासरे भारी कष्ट। दिने दिने बुढ़ा को उपवास रहिबाकू हुई। उपवास हो पछे मो गोपालटी पढ़ू। दिने पोस्टमास्टर सर्विस बुक देखि कहिले, हरिसिंह तुमर 55 वर्ष होइगल, पेंशन नबाकू हेबो, आ चाकरी करि परिबो नाही। सिंह को मुंडरे तो वज्र भांगी पड़िला। कौन करिवे, संसार चलिबो किपरि? से संसार जहाँ भी हेउ गोपाल रे जे पढ़ा बंद। गोपाल जन्मदिन ठारू सिंह मन मध्य भारी गोटाए उच्च आशा पोषिछंती। गोपाल मफसल पोस्ट ऑफिस रे सब पोस्टमास्टर टे हेबो। अति निकुच्छरे विलेज पोस्टमास्टर हेबो। मात्र टिके इंग्राजी न जानिले तेड़े बड़ चाकरीटा मिलिबा मुश्किल। मफसल रे तो सुविधा नाही। कटक आनी इंग्राजी पढ़ाइबाकू हेबो। चाकरी गले तेड़े बड़ आशारू एका बेला के निराश। सबु बेले सही कथा भाभी भाभी देहटा कला काठ पड़ेगला। दिने दिने राति रे निद हुए ना। भाभी भाभी राति पाही जाए। सिंह उपरे पोस्टमास्टर बाबूंकर भारी मेहरबानी। बसारे मुकररी चाकर थिले मध्य सरकारी काम सारी संज बेले सिंह बाबूंक बसारे 2-4टा काम दाम कर दे आसंती। संज बेले गोटाए आराम चौकी रे पड़ी बाबू इंग्राजी खबर कागज पढ़िबा बेले सिंह जो मिठा कड्डा गुड़ा को चिल में साजी दियंती सेही परी केही जाने ना। दिने संज बेले सिंह भल करी गुड़ा को चिल में साजी आनी भल करी चिलमटा फुंकी देले। बाबूंको मुहरु इंजिन पाइप रु बाहरला बड़ी धुआं गुड़ाक भक भक करी बाहरुछ। टिकिए टिकिए आखि बुझी आसिले। सिंह बुझी नेले एईटा ठीक समय। सिंह बाबूंको गोड़ तले दंडवत होई हाथ जोड़ी खूब भक्ति रे, खूब विनय रे, खूब धीरे एवं खूब मिठारे आपनार दुख हाल चुंबक चुंबक समस्त कथा जणाइले। गोपाल संबंध रे तांकर जो उच्च आशा ताहा मध्य जणाइबाकू पासुरेले नाही। बाबू सही परी नयन मुद्रित अवस्था धीरे गंभीर भाव रे कहिले, अच्छा दरखास्त खंडे लिखि आण। बाबूंकर साहस थिला। कारण पोस्टल इंस्पेक्टर बा सुपरिटेंडेंट बाबू माने आसिले पोस्टमास्टर बाबूंको बसारे रुहंती। उपर हाकिम मानक मनसृष्टि पाई खाद्यपेय विषय रे जेपरी आयोजन हेबार उचित सेथिरे त्रुटि हुए नाही। से रात्रि रे पोस्टमास्टर बाबू हरिसिंह कही 10 थर पार्टी करुथबार सुना जाए। हरिसिंह पुराना लोक, ढेर ढेर हाकिम हुकुमा अमल कलेनी। कहार की रकम मिजाज, किए काहीं रे खुशी से कथा जानते। से दिन अधराती जाए सिंह को बाबूंको बसारे रहिबाकू हुए। कारण ओडिशार कदर्जिया हावाया हेतुरु केही बाबू हठात पीड़ित होई बांति बांति करि पकाइले हरिसिंह सोडा, कागज, लेंबू प्रभृति हाजर कराई बाबू को संभाली नियंती। बाबू माने आराम रे शयन कला उत्तारे सिंह अधराती रे बसाकू जाई आपणा पाई रोषेई करंती। एही सूत्र रे सिंह ऊपर वाला हाकिम मानक ठारे परिचित। हरिसिंह दरखास्त पिठी रे पोस्टमास्टर बाबू भल रूपे सुपारिश करी सदर को पठाई देले।
ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ସଟେନସନ ହୁକୁମ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଂହେ ତ ମହା ଖୁସି। ଏହି ଖୁସି ଖବରଟି ଗାଁକୁ ଲେଖି ପଠାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଧାତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣିକି ଥରେ ହେଲେ ଅନାଇବା ଦରକାର ମଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଂହଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଟା ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଫାଟିଗଲା। ଘରଠାରୁ ଚିଠି ଆସିଲା, ଗୋପାଳ ମାଆର ଶନିପାତ ରୋଗ, ଜୀବନର ଆଶା ନାହିଁ। ସିଂହେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ଦେଖାଇଲେ। ବାବୁ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଲୋକ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଛୁଟି ଦେଲେ। ସିଂହେ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଘରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ହଜିଗଲା। ଜଗତଟା ଯେମନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶେଷ ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ କରି ଅନାଇଲେ। ହାତ ଦୁଇଟି ଅଳ୍ପ ଉଠାଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୂଳି ନେବା ପାଇଁ ଠାରିଲେ। ସେଇ ଧୂଳି ଟିକକ ପାଇଁକି ଅନାଇ ରହିଥିଲେ। ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗୃହ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେ ଘରର ମାଲ ମତା 2 ଖଣ୍ଡ ବିକି ପିଲାଟିକୁ ଧରି କଟକ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପଢ଼େ। ସିଂହଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି କଷ୍ଟ। ପେନସନ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାରି ଅଚଳ। ଘରେ ଲୋଟା କଂସା ଯାହା 2 ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ବିକି ବାକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ଥିବାବେଳେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ମାସକୁ 2-4 ଅଣା ସଞ୍ଚେଇ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ପଛରେ ମାଇନର ପଢ଼ାରେ ସବୁ ସାରିଲେ। ସିଂହଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଶା, ଗୋପାଳ ପାସ୍ କଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟିବ। ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଭରସା ଦେଇ କହିଲାଣି, ବାପା ଧାର କରି ମୋତେ ପଢ଼ାଅ, ଚାକିରି କରି ସୁଝିବି। ହରିସିଂହଙ୍କର ଆର୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ। ଗୋପାଳ ମାଇନର ପାସ୍ କଲା। ସିଂହଙ୍କର ତ ଆନନ୍ଦର ଆଉ ସୀମା ନାହିଁ। ସେହି ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ସିଂହେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ନିବେଦନ କଲେ। ଉପର ହାକିମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ଗୋପାଳ ଏକାବେଳେକେ ମଫସଲ ମନ୍ତ୍ରମାପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ବେତନ ମାସକୁ 20 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 4 ମାସ କାମ ଶିଖି ମଫସଲ ଯିବେ। ହରିସିଂହଙ୍କର ତ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ଅନବରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭର କରୁଣା। ଦୁଃଖୀର ଗୁହାରି ଶୁଣିଲ। ଚାକିରି ଖବର ଆସିବା ଦିନ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ସିଂହେ ନିରୋଳାରେ ବସି ଢେର କାନ୍ଦିଲେ। ହାୟ, ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦଟାଏ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋପାଳ ହାକିମ ଚାକିରି ପାଇଲେ। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ହାୟ, ଅଭାଗୀ କପାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ହେଉ ହେଉ, ଗୋପାଳ ତ ହାକିମ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଟିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋପାଳ ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମାଟା ପାଇ ବୁଢ଼ା ହାତରେ ଦେଲେ। ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପୁଅ ହାକିମ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଲା। ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ 4-5 ଥର ଗଣି ଅଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଇଲେ। ଆରଦିନ ସକାଳେ ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ହୋଇ ବଜାରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଜୁତା, କୁରୁତା, ଲୁଗା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କିଣାଗଲା। ଗୋପାଳ ଯେ ହାକିମ ହେଲାଣି, ସେ କ'ଣ ସେଇ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ? ଭିକ ଦେଖି ସିନା ଭିକ, ସେହିପରି ପୋଷାକ ସିନା ଲୋଡ଼ା। ଏଣେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଅଫିସରେ 5 ଜଣ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଇଂରାଜୀ ଲେଖନ୍ତି। ବାବୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାରବାର। ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ଡାକ ମୁନ୍ସି ବାବୁ। ପୁରା ନାମ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ। ଏଣେ ବସାରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ାଟା ଧୂଳିଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି କାମରେ ଲାଗିଛି। ଗୋପାଳ କେମିତି ଭଲ କରି 2ଟା ଖାଇବ? ଗୋପାଳ ଗାଧୋଇ ଗଲା, ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖି ନାହିଁ। ପିଲାଟି କାମ କରି କରି ଧନ୍ଦି ଗଲାଣି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦିନ ରାତି ଚିନ୍ତା। ଆଗେ ବୁଢ଼ା ସିଂହେ ବେଳେ ବେଳେ ହରିନାମ କରୁଥିଲେ, କିଛି କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ବୋଧ କରୁ ହରି ଏସବୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଉପରେ ଖପା ହୋଇଗଲେଣି। ଧମକାଇ କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ, ଏ କ'ଣ ରେ? ଆଚ୍ଛା ବୁଝିବୁ। ଏଣିକି ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଭାବ କିଛି କିଛି ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ବାପକୁ ଦେଖିଲେ ମିଛଟାରେ ହେଲେ ରଗ ରଗ ସିଂ ସିଂ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ମୂର୍ଖ, ଇଂରାଜୀ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୂଲିଆ ମଳିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଏଟାକୁ ବାପ ବୋଲି ଡାକିବି? ଲୋକେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଦିନ ଶିକ୍ଷିତା କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେମିଜ ପିନ୍ଧି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଢ଼ାଟା ଦେହରେ କୁରୁତା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କି ଲଜ୍ଜା! ଏଟାକୁ ବସାରୁ ନ ତଡ଼ିଲେ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ନାହିଁ।
ଦିନେ ଡାକମୁନ୍ସି ବାବୁ ବାପକୁ କହିଦେଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ମୋର କିଛି ଉପକାର କରିନାହ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବସାରେ ରୁହ, ନହେଲେ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ଦେଖ ବାବୁମାନେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଗୋପାଳର କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାର କାନ ମୁଣ୍ଡ ଭାଁ ଭାଁ କଲା। ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। କାହାକୁ କହିବ? ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ମନର କଥା କୁହନ୍ତା ସିଏ ତ ଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ କଥା ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ଢେର କାନ୍ଦିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା, କିଏ ଭରସା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଦୁଃଖ ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମନରେ କରେ, ସୁଖ ବେଳେ ମନରେ କରେ। ମୁହଁ ପୋଛିଲା, ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ। କାଳେ ଗୋପାଳର ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। ଗୋପାଳ ବାବୁ କାଲି ସକାଳେ ମଫସଲର କାମ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ବୁଢ଼ାକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଓ ଅବଜ୍ଞ ଭାବରେ କହିଲେ, ଏ ବାବା, ମୁଁ ମଫସଲ ବାହାରିଲି। ଏଇ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଘେନି ଆସ। କେତେ ବା ଜିନିଷ? ବୁଝି ଖବରଦାର ମୂଲିଆ କରିବ ନାହିଁ। କଲେ ତୁମେ ଜାଣ, ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ। ବାବୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କାଖରେ ଛତା ଜାକି ବାଡ଼ି ଘୁରାଇ ଘୁରାଇ ଚାଲିଗଲେ। ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଆଉ କରିବ? ସବୁ ଜିନିଷ ରୁଣ୍ଡାଇ ପୁଣ୍ଡାଇ ଗୋଟାଏ ଗଣ୍ଠିରି ବାନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡାଇଲା। ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ବେଳେ ବେଳେ ପାଣି ବହି ପଡ଼ୁଛି। 10 ଜାଗା ବସି ଉଠି ସଞ୍ଜ ସରିକି ମନ୍ତ୍ରମାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଡେରି ହେବାରୁ ବାବୁ ଫଜିତ୍ଟାଏ କଲେ। ବୁଢ଼ା ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ଥକା ମେଣ୍ଟାଉଥାଏ। ବାବୁ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ାଟା ମୁହଁ ବୁଜି ବସାରେ କାମ ପାଇଟିରେ ଲାଗିଥାଏ। ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଏକା ଜାଗାରେ ବସି ଦୁଇଟା ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଡାକମୁନ୍ସି ହେଲେ ମଫସଲର ଗୋଟାଏ ହାକିମ। କେତେ ଲୋକ ଆସି ଦଣ୍ଡବତ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ ଜାଣେ ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେ? ବୁଢ଼ା ଦେହରେ ମଫସଲର ପାଣି ଗଲା ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ଖୁଁ ଖୁଁ କରି କାଶେ। ସେ କାଶଟା ରାତିକି ବେଶୀ ହୁଏ। ବାବୁ ଶୋଇବାରେ ହରକତ ହେଲେ ପିଅନକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ, ବୁଢ଼ାଟାକୁ କିଆ ବାଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ସେ ପିଅନଟା ମୂର୍ଖ, ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟାଏ ଦେଶୀ ହୃଦୟ ଅଛି। ବିଚାର କଲା, କ'ଣ ଏ ବୁଢ଼ା ରୋଗୀଟାକୁ କିଆଁ ବାଡ଼ରେ ଶୁଆଇ ଦେବି? ଦିନେ ବୁଢ଼ାର ଭାରି ଜ୍ୱର। 3 ଦିନ ଖାଇ ନାହିଁ। ଅଧରାତି ଅନ୍ଧାର ଥଣ୍ଡା ପାଇ ବୁଢ଼ାର କାଶ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ବାବୁ ତ ଭାରି ଖପା। ବୁଢ଼ା ଛାତିରେ 2ଟା ଇଂରାଜୀ ଘୁଷି ମାରିଲେ। ବିଛଣାପତ୍ର ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ପଳାଇଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି, ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ମନ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଆଉ ଏଣେ ବୁଢ଼ା ଗାଁକୁ ଆସି ତାର ଯେଉଁ 2 ମାଣ ଜମି ଥିଲା ଭାଗରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଘରେ ବସି ଧାନ ପାଏ। ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ଲୁଗାପଟା, ଲୁଣ ତେଲ ଆଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେ। କାଶ ହେଲା ଦିନଠୁ ବୁଢ଼ା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଫିମ ଧରିଛି। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେ। ଘରଟାରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ହରିନାମ କରେ। ଉଛୁଣି ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଖୁସି। ପରର ସୁଖ ଦେଖି ପାଠକ ମହାଶୟ ଖୁସି ହୁଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।